Bye.
भजनी नाम प्यारा गए मुशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले कीती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा। तन गुरु नानक, 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 तन गुरु नानक। घर आया पीर मेरा, घर आया पीर मेरा, घर आया पीर मेरा, घर आया पीर मेरा। तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा। सोए बंक द्वार, सोए बंक द्वार, सगला बन हरा, सगला बन हरा, सगला बन हरा, सगला बन हरा। कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग, तन तन हमारे पाग। घर आया फिर मेरा, घर आया फिर मेरा, घर आया फिर
वाहिगुरु 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 जन्म मरण दोहु में नाई, जन पर उपकारी आए। जन्म मरण दोहु में नाई, जन पर उपकारी आए। जन्म मरण भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिनकर तन हर नामा, जिनकर तन हर नामा, जिनकर तन हर नामा, जिनकर
दे भगति लायन, जी दान दे भगति लायन। हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए। मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, हर जन के हो बल जाई, हर जन के हो बल जाई, हर जन के हो बल जाई, हर जन के हो बल जाई। केसा का कर चवर डुलावो, केसा का कर चवर डुलावा, केसा का कर चवर डुलावा, केसा का कर चवर डुलावा। चरण तोड़ मुख लाई, 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 चरण तोड़ मुख लाई। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, जी दान दे भगति लायन। हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए। सच्चा अमर सची पातशाही, सच्चा अमर सची पातशाही। सच्चे से तीराते, सच्चे से तीराते, सच्चे से तीराते, सच्चे से तीराते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई, सच्चा सुख सच्ची वड्याई, सच्चा सुख सच्ची वड्याई, सच्चा सुख सच्ची वड्याई। जिसके से दिन जाते, 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 जिसके से दिन जाते,
पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। जन्म मरण दो मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। पखा फेरी पानी धोवा, पखा फेरी पानी धोवा, पखा फेरी पानी धोवा, पखा फेरी पानी धोवा। हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसन पीस कमावा। पखा फेरी पानी धोवा, पखा फेरी पानी धोवा, हर जन के पीसण पीस कमावा, हर जन के पीसण पीस कमावा। हर जन के पीसन पीस कमावा, हर जन के पीसन पीस कमावा। नानक की प्रभ पास बेनंती, नानक की प्रभ पास बेनंती, तेरे जन देखण पावा, तेरे जन देखण पावा, तेरे जन देखण पावा, तेरे जन देखण पावा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तेरे जन देखण पावा, 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 तेरे जन देखण पावा। तेरे जन देखण पावा। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, दान दे भगति लायन, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए, हर स्यो नैन मिलाए। जी दान दे भगति लायन, जी दान दे भगति लायन। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
तन गुरु नानक तन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक वाहिगुरु 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 अज हो समझ अज हो समझ कछ बिगड़े नाहिन अज हो समझ कछ बिगड़े नाहिन अज हो समझ अज हो समझ कछ बिगड़े नाहिन अज हो समझ कछ बिगड़े नाहिन अज हो समझ जी अज हो समझ कछ बिगड़े नाहिन अज हो समझ कछ बिगड़े नाहिन भजले नाम मुरार भजले
मत साधन को। निज मत साधन को। कहो नानक निज मत साधन को। कहो नानक निज मत साधन को। आख्यो तोहे पुकार। आख्यो तोहे पुकार। आख्यो तोहे पुकार। आख्यो तोहे पुकार। अजहू समझ कछ बिगड़ेओ नाहिन। अजहू समझ कछ बिगड़ेओ नाहिन। भजले नाम मुरारा। भजले नाम मुरारा। भज भजले नाम मुरारा। नाम मुरारा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। भजले नाम मुरारा। भजले नाम मुरारा। भजले नाम मुरारा। भजले नाम मुरारा। वाहिगुरु 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 भजले नाम मुरारा। भजले नाम मुरारा। बारू पीत बनाई रच पच। रहत नहीं दिन चार। बारू पीत बनाई रच पच। रहत नहीं दिन चार। रहत नहीं दिन चार। रहत नहीं दिन चार। तैसे ही यह सुख माया
अजहू कछ बिगड़ियो नाहिन भजले नाम मुरारा भजले नाम मुरारा कहा फूलियो रे झूठे लोभ लाग कहा फूलियो रे झूठे लोभ लाग कहा फूलियो रे झूठे लोभ लाग कहा कछ बिगड़ियो नाहिन अजहू जाग 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 कहा फूलियो रे झूठे लोभ लाग कहा फूलियो रे कछ बिगड़ियो नाहिन कछ बिगड़ियो नाहिन अजहू जाग कछ बिगड़ियो नाहिन अजहू जाग 12 बरस बालपन बीते 12 बरस बालपन बीते 12 बरस बालपन बीते 12 बरस बालपन बीते 20 बरस कछ तपना कियो 20 बरस तप कछ ना कियो 20 बरस कछ तपना कियो 30 बरस कछ देव न पूजा 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 फिर पछताना बिरद पयो पछताना बिरद पयो फिर पछताना बिरद पयो पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो मेरी मेरी करते जन्म गयो ओ मेरी मेरी कर
ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹਿ ਸਮਝਤ ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹਿ ਸਮਝਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਨਾਨਕ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ ਨਾਨਕ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ ਜੀ ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਊ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 132 ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਲੇਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 12। ਇਹਦੇ 2 ਭਾਗ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਚਿਤਮਨੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਚਿਤਮਨੀ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ, ਤੀਖਣ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੀਬਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੈਸਮਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਆਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੀਬਰ ਸਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਖਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰ ਸਰਾਪ ਜਾਂ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਮਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅੰਤ ਦਰਜੇ ਤਾਈਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਜੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਅਵਸ਼ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਦੂਜਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਤੀਸਰਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ, ਮਨ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਚਾਲਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਮਨ ਅੰਤਸਕਰਣ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਅਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 90% ਸ਼ਖਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛੋਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ 10% ਅਸਰ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਲੈਕਚਰ, ਕਥਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਪੜ੍ਹਿਐ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਅਥਵਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸੂਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸੂਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਕੜਮਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਕੜਮਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾਮਨਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਸੋ ਤੋਵਣ ਪਾਹ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਜਾਂ ਜੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਦੈਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਜਾਂ ਜੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਦੈਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣ ਇਤਨੀ ਤੀਬਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲੀ ਕੋਠੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਗੰਧਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਤਸੁਬ, ਘਿਰਣਾ, ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂ ਪਾਣ ਜਾਂ ਆਪੂ ਘੜੀ ਖਿਆਲੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਘੋਟਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਖਿੱਚੀਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਖਿੱਚੀਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਵੇਂ ਮਾਇਕੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਦੈਵੀ ਅਸਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ, ਉਦਮ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਕਾਲਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਮਨਿਕ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਮਨਿਕ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਕੀ ਮੈਲ ਜੰਗਾਲ ਅਥਵਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਇਹੜ ਤੇੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ
ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਗਊ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਲਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਚਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਆਓ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਲਈ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਇਲਾਹੀ ਗੋਦ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਬਤ ਸ਼ੰਕੇ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਤਵੱਸੁਬ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਸਰੀ ਔਗੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਚੌਥਾ, ਆਤਮਿਕ ਫਲਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਹੋਣਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਿਆ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕਰਮ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਂ ਰਹਿਤ ਆਤਮਿਕ ਖੇਲ ਹੋਰ ਮੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੀਖਣ ਸੂਖਮ ਕਿਰਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੀਖਣ ਸੂਖਮ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਹਿਜ ਸਿਵਾਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਵਣਜ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੋਂ ਵੇੜੇ ਮਾਇਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਵਾਂ ਰੰਗ, ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਵਾਂ ਚਾਉ, ਨਵਾਂ ਉਲਾਸ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਨਵੀਂ ਮਸਤੀ, ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੁਣਕਾਰ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਓਤ ਪੋਤ ਵਿੱਚ ਤਸ ਵਸ ਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕੀਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਉਹ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹੈ ਤਰਨਾ। ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਲਾਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਦੇਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਲਾਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਦੇਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਚੌਥੇ ਪਦ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਟੋਹ ਜਾਂ ਸੇਧ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਜਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਮ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਛੋਹ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਆਪਣ ਲਈਆ ਜੇ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਪਾਕਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ, ਛੋਹ ਜਾਂ ਖਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ, ਛੋਹ ਜਾਂ ਖਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸੇ ਖਮੀਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦਾਮਨਿਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾਖੀ ਜੀਵ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾਖੀ ਜੀਵ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੂਖਮ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਟੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇਲਾਹੀ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚਰਜ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਓ, ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕੇ ਸਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 12, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਬੰਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੋਦਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਿਨੀ ਸਮਾਗਮ ਪਰਸੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੁਰਾਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੰਗਾ ਦੁਰਾਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਦਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ, 21 ਤਰੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਰ ਸਟੋਲ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੋਦਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਲੋਕਲ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 4 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 8 ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਜੇ 177 ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 8। ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਦੋਦਰਾ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ CDs, MP3 ਟਰੈਕਸ, ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡਸ ਔਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ 132 ਅਨੁਭਵੀ ਲੇਖ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 5 ਲੇਖ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਈਏ, ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਾਰ DL 9CAD 2789 ਆਰਟਿਕਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2789। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ए मन मेरेया ए मन मेरेया ए मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़ेरा बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़ेरा चढ़ेरा ए मन मेरिया मन मेरेया मन मेरेया बिन बेड़ी पार ना अंबड़ेरा बिन बेड़ी पार ना अंबड़ेरा बिन बेड़ी पार ना अंबड़ेरा मन मेरेया मन मेरेया ए मन मेरेया मन मेरेया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़ेरा मन मेरेया मन मेरेया ए मन मेरेया मन मेरेया पार साजन अपार प्रीतम दुर्शबद सुरत लंघावे पार साजन अपार प्रीतम दुर्शबद सुरत लंघावे पार साजन अपार शबद सुरत लंघावे पार साजन अपार प्रीतम गुर शबद सुरत लंघावे मिल साध संगत करे रलिया रलिया फिर ना पछोतावे फिर ना पछोतावे फिर ना पछोतावे मन मेरेया
मंदर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़ियां मंदर क्यों चढ़े राम, चढ़े राम। ए मन मेरिया, ए मन मेरिया, ए मन मेरिया, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत दान दयाल साचा, हर नाम संगत कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, कर दया दान दयाल साचा, कर दया दान दयाल साचा, कर दया दान दयाल साचा, दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, 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 हर नाम संगत पावो। वाहिगुरु 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 जी, वाहिगुरु 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 हर नाम संगत पावो, हर नाम संगत पावो, हर नाम संगत पावो, हर नाम संगत पावो। वाहिगुरु 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 कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो। नानक पयम पे सुनो प्रीतम, नानक पयम पे सुनो प्रीतम, नानक पयम पे सुनो प्रीतम, नानक पयम पे सुनो प्रीतम। गुर शब्द मन समझावो, गुर शब्द मन समझावो, गुर शब्द मन समझावो, गुर
पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो। गुरहर ध्यान निहाल, गुरहर ध्यान निहाल, हर ध्यान निहाल, तब हर मंदिर सोहना, प्रभ हर मंदिर सोहना, मंदिर सोहना, तिसमें मारक लाल, मैं माणक लाल, तिसमें मारक लाल, इसमें माणक लाल, मोती हीरा निर्मला, हीरा निर्मला, कंचन कोट रिसाल, कंचन कोट विशाल, कंचन कोट रिसाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाम, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर दुल्हा हर नाम, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाम, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर दुल्हा हर नाम, गुर सर सागर बोहे तो, गुर तीरथ कर आओ, गुर सर सागर मोहि तो, गुर तीरथ दरिया, जे तिस पावे उजली, सत सर नावण जाओ, जे तिस पावे उजली, सत सरनावण जाओ, सत सर नावण जाओ, सरनावण जाओ, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, 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 गुरहर ध्यान निहाल, गुरहर ध्यान निहाल, गुर हर ध्यान निहाल, गुर हर ध्यान निहाल, एक दूजी बौलख होए, एक तुझी बौलख होए, लख होए लख बीस, लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आखिए, गेड़ा आखिए, लख लख गेड़ा आखिए, गेड़ा आखिए, वाटुर 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 वाटुर, लख लख गेड़ा आखिए, गेड़ा आखिए, लख लख गेड़ा आखिए, गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, एक नाम जगदीश, एक नाम जगदीश, एक नाम जगदीश, एक रहा पत पवड़िया,
गुर शबद सुरत लंघावे, नार साजन अपार प्रीतम, साज संगत करे रलियां मिल, साज संगत करे रलिया फिर ना पछोतावे, फिर ना पछोतावे, फिर ना पछोतावे। फिर ना पछोतावे। ए मन मेरिया, मन मेरिया बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम। ए मन मेरिया बिन बेड़ी पार ना अंबड़े राम, बिन बेड़ी पार नाम राम, बिन बेड़ी पार ना अंबड़े राम, बिन बेड़ी पार नाम राम, बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़ियां मंदिर क्यों चढ़े राम, बिन पौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शबद गावण आया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे, दास सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द बनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया। प्रशान सुख मन आए बसया दिल इच्छा सब बुझाया, सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कर भागे शब्द वाजे कला जिकर धारिया। पंचभूत तुदवास कीते काल कंटक मारया, तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक ते सुख होआ फिर करे अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। बाल ब्रह्म प्रपाया उतरे सकल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।